नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी रजा पुओ मंत्री पुओ और राजजेमा कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। रजा पुओ मंत्री पुओ दी संगात। दिहिंकर एक मन एक प्राण, एका रकमर पोशाक, एका रकमर घोड़ा, एका प्रकारर खियापिया। एकथा हिंसीकुटी ज्ञान देई मालुणी बुढ़ी देहरे जाए नहीं। से मने मने कहे, रहरे टोकाए तुम मजा निकाली दौची। दिने रजा पुओ मंत्री पुओ घोड़ा झपटाउथिले। दिहिंक देहरु चंपावण परी आलुओ छिटिकी पड़ुथिला। मालुणी बुढ़ी मंत्री पुओ को अटकाई कहिला, शुण पुओ, गोटे गुप्त कथा अछि। ए कथा जेमिति फुटियारा होई न पड़े। मंत्री पुओ पचारिला, कौन कहूच माउसी? मालुणी कान पाखे मुह लगाई कहिला, बुझिल, धानटी भितरे चाउलटीए। मंत्री पुओ हसी हसी कहिला, एटा गोटे को कथा को लेखा? मिछुको मते अटकइल, संगात केते बाटरे हेलाणी। मंत्री पुओ रागरे घोड़ा को कोरडाए पिटी झपटाई देला। रजा पुओ पचारिला, संगाते बुढ़ी कौन कहूला कि? मंत्री पुओ कहिला, से किछि नुह, बोधे पागिलटे से। रजा पुओ मने मने राग रखिला। उआसुकु फेरी जाई रुसी करी शोइला। रजा रानी बहुत बुझासुझा कलारू कहिला, मंत्री पुओ को मारी रक्त आनी न देबा पर्यंत पानी छुईबी नहीं। उपास भोकरे सुखी सुखी मरिबी। रजा एक कथा मंत्री को जणाइले। मंत्री गोटाए बोदा मारी रक्त आनी देले। एबे रजा पुओ खियापिया कला। दिने रजा पुओ एकुटिया नईरे गाधौची। एतिकी बेले नईरे गोटिए ना गला। सेथिरे गोटिए सुंदरी युवती चंद्र उदिया परी जलुची तार चेहरा। रजा पुओ ताकू देखी काबा होईगला। ये कौन स्वर्गर अप्सरी ना नागकन्या? नाबकेली करी बाहरीची। युवती भी दंडे ना अटकाई बोका परी चाहिला। तापरे से हसीदेला। धोब फरफर होई दांत सबु दिशीगला। लंबा बाल को मेलाई झाड़ीदेला। थोड़ाए कोसला शाग नईसुओ को फिंगी देई नौका भसाई देला। रजा पुओ धान गछरे फलिची सत, हेले अगाड़ी ता मुंडरे मसला काहीं जे ये संकेत बुझिब। सेतेबेले मंत्री पुओ कथा मने पड़िला। संगात थिले एते भाबिबाकू होई न थांता। छोट कथारे तांकू मराइली, एबे मिलिबे काहू? पुणी जाई रुसी शोइला। संगात को न पाइले ये जीवन हरेई देबी। आच्छा कथा, किए कौन संगात को चकरे गढ़ाइब? मला लोक कौन फेरी आसे? मंत्री तो रजा आउ रजा पुओंकर खियाल जानती। से तो पुओ को न मराई लुचाई रखिथिले। आनी उआसरे हाजर कराइदेले। रजा पुओ बहु काल परे संगात को देखी खुशी रे भूई रे गड़ीगला। कुंढाकुंढी होई केते काल जे रहिथिले ताहा किए कहिब? रजा पुओ दिने संगात को पचारिला, से युवती काहींकी हसिला? तार लाज संकोच नाही? बाळू को मुकुळेई झाड़िला काहींकी? पुणी कोसला शाग बा फिंगिला काहींकी? मंत्री पुओ कहिला, से तुमको भल पाउची, संकेतरे निजर परिचय देइची। रजा पुओ कहिला, केमिति? मंत्री पुओ कहिला, से युवती दांत देखैबारू बुझा जाउची जे से दंतवक्र रजार झियो। बाल झाड़ीबारू जणा जाउची जे से बालवती कन्या। कोसला सागुरु बुझा जाउची जे कोसला दीपरे ता घर। बुद्धि जाहार मूलक ताहार। जंगल परे जंगल, पहाड़ परे पहाड़, नदी परे नदी, ह्रद परे ह्रद पार कराई मंत्री पुओ रजा पुओ को कुशल दीपरे पहुंचाई देला। दिहें गोटिए मालुणी घरे आश्रा नेले। मालुणी प्रत्येक दिन राजा उआसुकू फूल नहीं जाए। दिने मंत्री पुओ मालुणीर मालारे पत्र गुंथी राजजेमा को पाखुकू पठाइला। तुमे बिजुली परी मुहूर्ते नईरे देखा देई चलीगल। सेई दिनु मते अन्न जल रुचु नहीं। एठी मालुणी घरे अछि। तुम भाषा को चातक परी चाहिंची। जेमा भाषा पढ़ी मालुणी गालरे 5टी कलागार काटिदेला। सेथिरु मंत्री पुओ बुझिला
ଜେମା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ପରେ ଭାଷା ଲେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ 5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଭାଷା ଦେଲା। ରଜା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଚୋରା ବାଟ ଦେଇ ନଅରକୁ ଆସିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଲା। ରଜା ପୁଅ ଚୋରା ବାଟେ ଯାଇ ରାତିଟିଏ ପଲଙ୍କରେ ଜେମା ସହିତ କଟାଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବତାଇଥିବା ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଜେମାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଛୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଗାର କାଟିଦେଲା ଓ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ଆସିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସକାଳୁ ବାଜି ବେଶ ଧଇଲା। ରଜାପୁଅକୁ କହିଲା, ଯାଅ ଏ ହାରଟି ବିକି ଆଣ। ରଜାପୁଅ ଯେଉଁ ବଣିଆ ପାଖକୁ ହାର ବିକିବାକୁ ନେଲା, ସେ ରଜା ଘରର ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼େ। ସେ ନିଜ ଗଢ଼ା ହାରଟି ଚିହ୍ନିଲା। ରଜାପୁଅକୁ ଚୋର ବୋଲି ଧରାଇଦେଲା। ରଜାପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ କି ଜାଣେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଏ ହାର ଆଣିଛି। ବାବାଜୀ ରୂପୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, କାଲି ରାତିରେ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଡାଆଣୀ ଚରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଡାଆଣୀ ଉଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ହାରଟି ଦେଇଗଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀର ଜଙ୍ଘରେ ଛୁରୀରେ ଗାର କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଖୋଜିଲେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଖୋଜାଲୋଡ଼ା ହେଲା। ଦାସୀ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଜେମାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଛୁରୀଗାରଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ଜେମାକୁ ଡାଆଣୀ ବୋଲି ଭାବି ରାଜା କ୍ରୋଧରେ ନଅରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ରଜାପୁଅ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ 2 ସଙ୍ଗାତ ଏମିତି ଘଟିବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସିପାହୀମାନେ ରାଜଜେମାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ରଜାପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ରାଇଜକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରଜାପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଜେମାଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ରାଇଜ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଗଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା ନାୟକ। ଆଜି କହିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ, ବେରଙ୍ଗା ହାତୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ରାଜସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାତୀ କିଣି ଆଣିବ। ହେଲେ ହାତୀଟି ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି କାହାରି ନିକଟରେ ସେଭଳି ହାତୀ ନଥିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଦେଶ ମାନି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହାତୀଟି କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଅବିକଳ ସେହିଭଳି ହାତୀଟିଏ କିଣି ଆଣିବି। ରାଜା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କହିଲେ, ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାତୀଟି ଆଣିବ ତାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଧଳା ହାତୀ ଆଣିବି? ପୁଣି ମହାରାଜା ଛଳନା କରି କହିଲେ, ନା ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଧଳା ହାତୀ ମୋର ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଭଳି ହାତୀଟିଏ ଚାହୁଁଛି ଯାହାର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନଥିବ। ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ହାତୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେଭଳି ହାତୀ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଅବିକଳ ସେଇଭଳି ହାତୀ ଆଣିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ରାଜା ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛ ନେଇପାର, ମାତ୍ର ବେରଙ୍ଗା ହାତୀଟିଏ ମୋର ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେଭଳି ହାତୀ ନ ଆଣିପାରିବ ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ହାତୀ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଗଲେ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଘୂରିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ମାନ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୃତି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ। କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଏ ବୁଲିଲେ, ହେଲେ ବେରଙ୍ଗା ହାତୀ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ ଆଦୌ କଲେନି। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ
ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଣା କ୍ଷଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପାଇଁ ବେରଙ୍ଗା ହାତୀ ଆଣିଛ ତ? ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଭୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛି। ରାଜା ସେଉଠୁ ହାତୀକୁ ଖୋଜି ହେବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହାତୀଟି ରାଜଧାନୀ ବାହାରେ ମୋ ବଗିଚାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ରାଜା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ବାଜା ବଜେଇ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଉଆସକୁ ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ବେରଙ୍ଗା ହାତୀକୁ ଏଭଳି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୁଭବାର ଦେଖି ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରବିବାର ତ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାଜା କହିଲେ, ତେବେ ସୋମବାର ନେଇ ଆସ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ବେରଙ୍ଗା ହାତୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବାର ବି ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଦିନ ଆଣିବୁ ତୁମେ କୁହ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ହାତୀ ସେହିଦିନ ଆଣିବି ଯେଉଁଦିନ କୌଣସି ବାରର ନାଁ ନଥିବ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏଭଳି ଅସମ୍ଭବ କଥା କେମିତି ହେବ? ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାର ତ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ବିନା ନାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିନା ରଙ୍ଗର ହାତୀଟେ ମୁଁ ବା କେମିତି ଆଣିବି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କ ଚତୁରତାର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଜଣେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ରାଜା ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଏହିଭଳି କଥା ତୁମ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ବୋଲି ମାନିନେଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଧନରତ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ଦେଲେ। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपणमानंकु आम गप भल लगुथाए, आपणक मनकु छुँथाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपणक पाखरे आगकु आसिबु। आपण सब्सक्राइब करिबा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।